بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات فقد رحمه. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.
ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ممدودا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر إنه فكر وقدر فقتل فقدر إنه فكر وقدر ثم قتل فقتل كيف قدر ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إني معكم إنا معكم متربصون إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة إنما
التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيهن فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Silakan buka mushaf. Perhatikan surat An-Nahl ayat 59 sampai 60. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun lilladhina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw' walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Iya. Jelaskan mana kosakata di bawah ini. Yatawaro. Mereka menanggung malu. Mabusyirobih. Mabusyirobih. Kabar gembira yang diberikan kepadanya. Ala hunin. Atas kehinaan. Yadussuhu. Mereka mengubur hidup-hidup. Al-mathalul a'la. Al-mathalul a'la, perumpamaan yang agung. Ya, berikutnya terjemahkan ayat-ayat tadi ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka, para kaum kafir Quraisy, merasa malu dari kaumnya apabila diberi kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan. Apakah
anak itu apakah mereka akan menahan malu karena tidak membunuhnya, atau mereka akan mengubur hidup-hidup. Sangat buruklah apa yang mereka lakukan. Bagi orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, maka mereka akan mendapatkan kesudahan yang buruk, dan milik Allah lah kesudahan yang baik, dan Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, sudah? Sudah. Berikutnya jelaskan sebab nuzul dan munasabah pada ayat-ayat tadi dengan ayat sebelumnya. Untuk sebab nuzulnya dalam kitab yang saya pelajari, dalam asbabun nuzulnya Al-Wahidi tidak ada. Adapun munasabah ayat dengan ayat sebelumnya menerangkan tentang bahwa mereka itu menjadikan anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka sangat benci terhadap lahirnya anak perempuan. Dan ayat ini menerangkan tentang bagaimana sikap mereka jika anak itu lahir. Ya. Tafsirkan ayat-ayat ini dengan uraian yang jelas dan rinci. Yatawaro minal qaumi min su'i ma busyira bih. Mereka sangat malu terhadap kaum mereka karena buruknya kabar yang diberikan kepada mereka. Pada zaman jahiliyah ada satu tradisi yang sangat buruk dari kaum kafir sebelum Nabi diutus, yaitu mereka itu kalau mendapatkan anak perempuan, kalau istri mereka melahirkan anak perempuan, mereka sangat malu. Mereka menganggap kalau itu adalah kabar buruk. Akhirnya karena mereka menganggap itu suatu yang sangat keburukan, sangat buruk, ayum sikuhu ala hunin am yadusu fiturab. Jika mereka membiarkan anak itu hidup, maka seakan-akan mereka itu hidup dalam kehinaan. Atau kalau tidak dibiarkan hidup, mereka dikubur hidup-hidup. Am yadusuhu fiturab. Ala sa'ama yahkumun. Alangkah buruknya perbuatan mereka itu. Jadi menurut keterangan tafsir yang saya baca, yaitu di tafsir Al-Misbah, tidak semua kaum jahiliyah itu bersikap seperti itu. Itu hanya sebagian suku dari mereka. Orang-orang Quraisy itu tidak mengenal yang namanya orang dari suku Quraisy tidak mengenal yang namanya membunuh anak hidup-hidup, atau mereka itu menanggung malu kalau ada anak perempuan yang lahir. Artinya tidak semua suku dalam masa jahiliyah itu mempunyai kelakuan yang seperti ini. Sungguh alasa ama yahkumun, sungguh sangat buruklah apa yang mereka lakukan itu. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawu. Bagi orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, maka amat buruklah kesudahan mereka, yaitu mereka akan masuk neraka selama-lamanya. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Artinya orang-orang yang kafir, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka kelak mereka akan masuk ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Walillahil matsalul a'la, dan milik Allah lah kesudahan yang baik. Jadi kalau mereka andai saja mau beriman menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan kesudahan yang baik. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa huwal azizul hakim. Dan dia Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Sudah. Iya. Berikutnya jawablah pertanyaan berikut ini. Bangsa Arab pada masa Nabi sering membunuh anak perempuannya. Sedangkan Fir'aun memerintahkan untuk membunuh anak lelaki Bani Israel. Jelaskan alasan masing-masing dan perkuat dengan ayat Al-Quran terkait dengan hal tadi.
Silakan. Orang-orang jahiliyah membunuh anak mereka itu dengan alasan satu. Pertama, mereka khawatir tidak bisa membiayai atau memenuhi kebutuhan anak tersebut. Terus kedua, mereka khawatir tentang masa depan mereka karena pada zaman dahulu, perempuan zaman dahulu tidak seperti dengan perempuan sekarang, sangat beda. Artinya mereka hampir tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, dikhawatirkan kalau orang tuanya itu miskin, maka anaknya nanti juga ikut miskin. Yang ketiga, jikalau anak-anak mereka dibiarkan hidup karena masa dulu banyak peperangan, biasanya yang perempuan itu kalau dalam peperangan kalah, maka perempuan itu menjadi tawanan. Jadi akhirnya ya mereka memutuskan untuk membunuh atau membiarkan hidup dalam keadaan malu, kira-kira alasannya seperti itu. Terus pada zaman Fir'aun, Fir'aun memerintahkan untuk membunuh anak laki-laki karena Fir'aun beranggapan yang anggapan itu bersumber dari orang-orang ahli dalam masa beliau, yaitu bahwa akan ada anak dari Bani Israel yang lahir yang kemudian mereka akan menghancurkan kerajaan dia. Orang tersebut adalah Nabi Musa. Ya, sudah? Sudah. Jelaskan pelajaran yang dapat dipetik dari ayat tadi. Yang pertama, anak adalah sebuah karunia Allah. Jadi kita tidak boleh sembarangan membunuh atau kita menanggung malu karena kelahiran seorang anak perempuan. Ini diisyaratkan dalam ayat busyra bih. Busyra itu kabar gembira. Sebenarnya anak perempuan itu sebuah kabar gembira, tapi mereka salah menyikapinya. Yang kedua, perbuatan buruk akan berakibat buruk kelak di akhirat. Yang ketiga, orang yang berbuat baik, orang yang beriman kelak akan mendapatkan surga, kelak akan mendapatkan mathalul a'la, balasan yang baik juga. Yang keempat, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sudah. Ya, barakallahu fiik. Shadaqallahul azim.